ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੀਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। महान इतिहासक दिहाड़ा होले महल्ले का ये शक्ति का प्रतीक साडा त्यौहार जो है इंसान वास्ते खालसे वास्ते एक बड़ा गौरवमय इतिहास है, क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने निर्जिंद कौम नूं जिंद देण वास्ते, शक्ति देण वास्ते, ताकतवर बनाउण वास्ते, सैल्फ डिपेंडेंट होने वास्ते अते अपने आप को सुरक्षित करने वास्ते एक बहुत बड़ी शक्ति जी सी खालसे ने दी। और इतों का इतिहास ये दसदा कि मेरे पातशाह ने आप फौजां तैयार करके उन्होंने आपस में पहला जिस तरह युद्ध कराईदा इस तरह युद्ध कराते सन तो जोड़ा फतेह पाउंदा सी उन्होंने इनाम देंदे सी। सो ये महान धरती जिथे धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारिया बख्शा भी दित्तियां, तख्त श्री केसगढ़ साहब के उत्ते 5 प्यारे भी साजे। अज दुनिया भर के लोग इस स्थान नतमस्तक होने आ रहे तो अपने परिवार की, खालसे की, संसार के लोगों की चढ़ती कला वास्ते अरदास करने वास्ते आए। मैं धन्यवादी हाँ सारी सिख संगत की जिन्होंने वड्डी गिनती में मैं देख रही से रस्ते जाते हैं बहुत वड्डी गिनती शमूलीयत करके इस महान पवित्र स्थान के उत्ते अपनी अरदासां कीतियां, बेनतियां कीतियां ते नाल ही क्योंकि मेरे पातशाह का कथन है जाको हर रंग लागो इस युग में सो कईयत है सूरा। ये नाम की जो रंग है वो सानू चढ़ना चाहिए। ਜਿਹੜੀਆਂ रवायतां सन कि होली के उत्ते लोग एक दूजे ते गंद सुटते सन, चिक्कड़ सुटते सन, पानी सुटते सन ते ਵੱਖ-ਵੱਖ रंग पा के दूजे तरह के काम करते सन, उन्होंने वर्जित करके मेरे पातशाह ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ नाम के रंग नाल जुड़न वास्ते किया, बाणी नाल जुड़न वास्ते किया। सो जिन्होंने ये नाम का रंग लग जाए फिर वो आर्या नाल भी चीरे गए, जिन्होंने ये रंग लग गया वो देगा चो वाले खा गए, जिन्होंने रंग लग गया वो सरहद दी नीहां विच भी चिने गए और जिन्होंने रंग लग गया वो चमकौर की गड़ी विच अपना आपा वार गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर वर्गिया ने इस रंग करके ही खालसे का जोड़ा सी राज स्थापित कर दिता। सो मैं समझदी हाँ कि यह साडे वास्ते बहुत भागा वाली घड़ी है। सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु नानक साहब जी की बाणी नाल जुड़ के धन गुरु गोबिंद सिंह दी बख्शां लैके सानू अज सारिਆਂ ਨੂੰ इत्थों शक्ति लैके जाना चाहिए। हर साल गुरु की लाडली फौज, निहंग सिंह जथेबंदियां, बाकी सारिया संगतां, सिंह साहबान सारे रल के इस समागम तो बाद लास्ट वाले दिन जो महल्ला कढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि ये अथाह खुशी का मौका होंदा जो जकारियां की गूंज दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी की जो दी हुई फतेह है वो गजाई जाती है तो कौम नूं हलौना दे के ताकतवर बनने वास्ते कि कमज़ोर हिरदे भी जड़े है वो मजबूत हो जान, तकड़े हो जान, ये सुनेहा दिता जाता है। मैं भी अरदास करांगी गुरु के चरणों में सच्चे पातशाह जो साडे अज भी कमजोरियां देखो, अमृत छकाया सी गुरु साहब जी ने पूर्ण इंसान बनने वास्ते, ये बाणा दिता सी गुरु साहब जी ने सानू पूर्ण तौर पर खालसे सजन वास्ते। तो खालसे असीं तां बनांगे जे साडे मन खालसे हो जाणगे, जे मन पवित्र होणगे। जे मन खोटे तन चोर होवे तो फिर भाई साडा जिंदगी का कोई जिहड़ा मिशन है पूरा नहीं हो सकता। सानू अज प्रण करना चाहिए कि असी निर्जिंद कौम जिहड़ी है असी किसी के नाँ से भै कहूँ को देतना न भै मानतान, असी किसी को भै देना नहीं तो किसी का भै मनना नहीं, किसी का सत्कार गवाउणा नहीं तो अपना सत्कार जिहड़ा बहाल रखना। हर एक की इज्जत करनी, हर एक का सत्कार करना साडा फर्ज बनता है। हर एक नूं मान ये हो सके कि असीं उस गुरु घर विच आए हैं जिस गुरु ने सबना नूं अपने बुक्कल च लैके गुरु तेग बहादुर साहब ने एक नूं नहीं सारे धर्मां की राखी वास्ते
बहुत वड्डी कुर्बानी की, बहुत वड्डी शहादत दी और इसे करके असी गुरमता कर रहे हैं। इस बारी असी भारत सरकार को भी लिख रहे हैं कि जिस दिन गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हुई सी उसनूं मनुखी अधिकार दी ह्यूमन राइट्स डे जिहड़ा उस दिन मनाया जाए। ये साडी कौम की इस बारी जिहड़ी मंग होवे। आम लोगों के गरीबों लिए बहुत बड़ा हस्पताल बनाया जो मुफ्त इलाज के लिए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर वालों भी अजिहा कोई उपराला किया जा रहा है। साडे बहुत बड़ा हस्पताल है जी, उत्थे ते कल एक डायलिसिस का बनाया है जी, बहुत चंगी गल है, बहुत बधाई है कि डायलिसिस बने हॉस्पिटल। लेकिन जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इस वेले यूनिवर्सिटी चल रही है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, कैंसर का हस्पताल जां वड्डे हस्पताल सुपर स्पैशलिटियां, उत्थे तुसीं किन्नियां सहूलतां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि मुफ्त दित्तियां जा रही। एक जननी वास्ते मैं एक एग्जाम्पल देंगी। एक जननी जिहड़ी है जदों गर्भवती हुंदी उस तो लैके ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਮੁੱਲ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਚਾਰजेज ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ रूम ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗਾ। हर चीज़ फ्री दी जाती। उत्थे बहुत बड़ा हस्पताल है, तुसी थोड़ा जिहा तुहाडा डिस्टेंस है, इस करके तुहानूं किते आयो तुहानूं सद्दा दिंनी है कि सारी प्रैस आओ उत्थे आके देखो कि उस हॉस्पिटल दे विच किन्नियां सहूलतां और किन्ना वधिया प्रबंध जिहड़ा ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ इलाज दिता गया। बहुत वड्डे उत्थे सेवावां ने कर, क्योंकि साडे कोल उत्थे कार ही नहीं है। वो एक कार सी, साडे कोल कार ही नहीं कि असीं बार बार दिता नहीं जा सकता। मैं तुहानूं सद्दा दिंदी है कि उत्थे आके देखो, आप आके सिख संगतां दी मंग है जिस तरह बजट हैगा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा हरेक जिले दे विच अजिहे हस्पताल बनाने चाहिए उन्होंने। तुहानूं बजट दे विच पालना सी, मैं गलती की इस बार, बहुत वड्डी मैं गलती की कि मैं तुहानूं बजट च नहीं बिठाया, क्योंकि ये लोगों की जी गल है ना जी, मैं तुहानूं दसदी है कि जिन्ने साडे गुरुद्वारे है उन्हां गुरुद्वारियां दे खर्चे उन्हां सारिਆਂ ਦੀ आमदन चों ਅਸੀਂ 25% कुछ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 85 ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹ 25% ਬਜਟ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 25% ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ कि 10% 15% गुरुद्वारे है ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ 25% जमा कराउण ਜਾਣਗੇ धर्म प्रचार फंड वास्ते। एजुकेशन फंड ਜਿਹੜਾ 10-15% गुरुद्वारे होंगे जो एजुकेशन फंड उत्थे जमा करा सकते, बाकी किसी खर्चे पूरे करने औखे होए पे। संगतां नूं इस गल का शायद ज्ञान नहीं कि पूरा साल जो कोविड रहा उस साल उन्होंने सालों के असी सारिया एफडियां पिछलियां तड़ा के सारे खर्चे तो तनख्वाह 46 करोड़ रुपया तनख्वाह श्रोमणी कमेटी एक महीने की दिंदी है। 46 करोड़ रुपया, 46 करोड़ एक महीना, 46 करोड़ तो 9.5 करोड़ रुपया कला दरबार साहब के मुलाजमान की तनख्वाह एक महीने की। इस तरह इन्हों गुरुद्वारों की। सो मेरी बेनती है कि जेडे कालजां च पैसा आउंदा वो साडा नहीं, कालज की आमदन कालज वास्ते है। कालजां नूं असीं सगों हर साल 30 करोड़ तक रुपया असीं दिंदे हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गोल्क विचों जिहड़ा साडे कोल आउंदा है। 25-30 करोड़ रुपये मदद दिंदे हैं। सानूं किसी कॉलेज विचों आमदन उत्थे जमा नहीं हुंदी, लेकिन साडे बजट विच लिखनी पैंदी है। 200 करोड़ होया, 400 करोड़ होया, सानूं लिखनी पैंदी है। वो जिहड़ी आमदन हुंदी साडे कोल जमा नहीं हुंदी, वो कालजां ते खर्च हुंदी, तनख्वाहां ते खर्च हुंदी। सो मेरी बेनती है इस ढंग नाल पेश ना करिया करो, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी केवल 25% धर्म प्रचार फंड लैंदी है, जिहड़ा कि सारे कार्य असीं करदे हैं। जिहड़े साडे हस्पताल है, जिहड़े कॉलेज है, जिहड़ी यूनिवर्सिटियां ने, असीं सब नूं मदद दिंदे हैं, सानूं आमदन नहीं आंदी। सो इस करके श्रोमणी कमेटी संगत की गोलक ते है, जो मत्था टेकदी संगत ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਹਸਪਤਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਉਹ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਠਾਉਂਗੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ 400 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ, 400 ਸਾਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ 'ਚ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਨੇ,
ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਪੰਡਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲਾਓ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੇ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ। 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਵੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਵੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ, ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਗਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 25% ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਚਲੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਪੈਨਿਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਉਮੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਪੈਨਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਡਰਨਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਲੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਫਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਲਾਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਰਾ ਕੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾੜਦੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਵਪਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਫਡੀਆਂ ਤੜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬੜੀ
ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭੜਕ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਏ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਇੱਕ MLA ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਨੰਦ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਘਰਾਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਚੋਰੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ। ਕਿਆ ਬਾਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੱਡਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਹਰ ਕੋਈ ਟੇਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ। 550 ਸਾਲਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਓ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜਟ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।